ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಅಂಬಲ್ಗಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಆರ್ಕದಂ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಾವು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಬೋಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. My name is Venkateshwarlu, Education Officer in District Science Center, Gulbarga. So now what we have seen here now, the students experimenting in physics, chemistry, biology, mathematics and different sections of science. So we call this Innovation Hub. District Science Center Gulbarga has a new facility called Innovation Hub, where students can come up in all the holidays, especially on Sundays. They come over to the science center and do some experiments in physics, chemistry, biology, mathematics, etc. We have a robotic lab also, where the students can assemble the robots, do programming and run the robots. Here what we do is Innovation Hub. Students should come up with new ideas, new thoughts and some innovative ideas, and we will nurture them and see that the ideas will come into action, which is very much useful to the society nowadays. So innovations are very much important for the development of the society. So in that connection, Science Center has opened a new facility called Innovation Hub. So students, general public or anybody else can come up with new ideas and do some experiments, and we will nurture them, support them so that it will be useful to the society. And here we have the student members of different schools who have registered for the Innovation Hub. They will come up with new ideas and will nurture them and see that the ideas will work out. So now what you have seen is students working out in chemistry, physics experiments. So these they will may come up in future with new ideas, so that we will do some experiments on that and see that the experiments will work out for the society. Thank you very much. ಇಂದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಅಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಆರಾಧನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. My name is Akash and we are here for our classes. We are membership in this science center. Now we are standing beside of chemistry lab. Now I can show some experiments. ಇದು ಬೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇದು ಹಾಕುತ್ತೀವಿ.
can absorb pink color. It is now pink colored base. If you want to change this color transparent, we should pour in this acid. Now I will pour in this acid. Yes. Now it has become transparent. You can observe this. It is become now colorless. Neutron solution. Myself Ramesh, I am an Innovation Hub member of the Science Center. I study in Upper Public School and I am in 9th standard. This is a magnetic stirrer. It consists of a bar magnet attached to the shaft of a motor. So when that motor is rotated, that bar magnet also rotates, and so the magnet inside it rotates. So that this magnet will stir the liquid. So basically it stirs the liquid, and this is used to increase or decrease the speed. This is so when we turn this in clockwise direction, the speed of the motor increases, and along with it the bar magnet also rotates. So along with it this magnet rotates, which stirs the liquid. This is the RPM, rotations per minute. It is completing 1090 rotations per minute. Good morning, myself Ritesh from 7th standard studying in Aradhana English Medium School. Today I am going to explain the sound vibrations. We cannot see the vibrations of the sound with our naked eyes. By this demonstration model we can see the sound wave. This is a step down transformer. It is 220 voltage converting to 6 voltage. This is 6 voltage speaker. When this is beaten, the thread will move. By this demonstration we can see the sound waves. This is a sound waves because we cannot see with our naked eyes. By this demonstration we can see the sound waves. Thank you. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಗ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಿಸಿಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಹಿಂಡು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದ ಅಪ್ಸರೆಯರಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಷಿಗಳ ಹಿಂಡು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಮೂಲಕ ತಂಪು ನೀರಿನ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಷಿ. ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ. ಯಾರಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ದುರ್ಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಯ ದೃಶ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡು ಎಂದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ಮೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ದೃಶ್ಯ.
ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಮಾನವನ ಇಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ದೃಶ್ಯ. ಹೌದು, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಅನೇಕ ಜನ ಗೌಳಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅರಿತು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಈಜಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶೇಖ್ ಬಾಬಾರವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಸದಾ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶೇಖ್ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಕಲಬುರಗಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕೆರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಳಂದ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.